प्यारे विद्यार्थियों +1 चोणवी पंजाबी विशा पढ़न वाले सारे विद्यार्थियों का एक बार फिर तो इस PPT लैक्चर दे विच बहुत बहुत स्वागत है। सो तुहानू कल पाठ नंबर 2 अमरीकन सभ्यता पढ़ने लिए दिता गया सी। सो अज आप उसके सवालों नू जिहड़ा है वो चर्चा जी उस बारे करांगे। तो जिहड़ा पहला वो वस्तुनिष्ठ सवाल आप देखांगे, यानी कि छोटे उत्तरां वाले सवाल जिहड़े 1 या 2 शब्दों के विच सवाल दे जवाब देने हुंदे है। तो वो सवालों दे विच पहला सवाल जो है कहते कि उस जहाज़ का नाम दसो जिहड़ा कि उस जहाज़ का नाम की सी जिहड़ा सब तो पहला यूरोपीना ने अमरीका के पूर्वी तट ते उतारिया। तो उसका जहाज़ का बच्चे नाम तुहानू पता होएगा, तुसीं सारिਆਂ ने पढ़िया होएगा आस करदा। तो उसका जहाज़ का नाम सी मेफ्लावर वो सब तो पहला जहाज़ सी जिहड़ा यूरोपीना ने अमरीका के पूर्वी तट के उपर उतारिया सी। तो अगला जिहड़ा है वो हैगा कि अमरीका विच धर्म नूं किहो जिहा जज्बा मन्निया जांदा है। तो अमरीका दे विच धर्म नूं तुसीं देख रहे हो कि निजी जज्बा जिहड़ा है वो मन्निया जांदा, भाव कि एक निजी है जिद्दां साडे हुंदा ना कि धर्म एक समाज दे विच लगदा है, उत्थे एक निजी जज्बा है, पति पत्नी का आपस का अलग धर्म हो सकता है। तो किहड़ा जज्बा है? निजी जज्बा है। तुहाडे उत्तर नाल मैं लिख के पा रहा। तो तीसरा सवाल है मिस्टर स्मिथ किहड़ी राजनीतिक पार्टी नाल संबंध रखदा सी? तो मिस्टर स्मिथ है जिहड़ा डेमोक्रेटिक पार्टी नाल संबंध रखदा सी। तो अगला सवाल है कि किरत दी कदर नूं अमरीका विच किहो जिहा रुतबा प्राप्त है? तो किरत की जिहड़ा कदर नूं बहुत उच्चा जज्बा प्राप्त है। तो अगला सवाल है कि लेखक जदों अपने सरदार नाल जज नूं मिलन गया तां उन्हां ने जज नूं किस हालत विच वेख्या? तो उन्होंने जज नूं जिहड़ा है धूड़ नाल लिबड़े होए वेख्या, क्योंकि वो घोड़ियां दा काम कर रहा सी, घोड़ियां नूं लैके आ रहा सी, तो इसलिए धूड़ नाल लिबड़िया होया सी। अगला सवाल कि लेखक नूं अमरीका विच आदमी किस विच जकड़िया होया जापिया? तो उसनूं कल जीवन दे विच जापिया। कल जीवन कहंदे ना कल पुरजा, कल जीवन का मतलब हुंदा कि मशीनी जीवन जिहड़ा कि बस मशीन के आले दुआले घूमदा है, मकैनिकल जीवन है, उस दे विच कोई रस नहीं गा, उस दे विच कोई जिहड़ा है वो उन्हां नूं कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। वो एक बिल्कुल जिद्दां मशीन है उसनूं जिस तरह कमांड दी जाती है उस तरह ही करता है। उत्थे उस तरह जिहड़ा पैसे नूं प्राप्त है कि जिवें पैसा नचांदा है दुनिया नची जाती है। तो उत्थे जिहड़ा है उसनूं लोग जिहड़ा मनुख है वो कल जीवन दे विच जकड़िया होया महसूस होया। अगला सवाल है कि लेखक अमरीकन सभ्यता नूं किहड़ी सभ्यता का नाम दिंदा है? अगला एक सवाल विचों मेरे छुट गया। तो लेखक अमरीकन सभ्यता नूं डॉलर सभ्यता का नाम दिंदा है। तो इस तो उपरला सवाल देखो एक कि लेखक नूं नहीं ठीक है, तो नहीं सही सीगा जी, अमरीका विच हाँ जी। अगला सवाल देखो कि किरत दी
ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਸਬਕ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੱਕਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਲੇਖਕ ਕਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਓਡਾਇਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਓਡਾਇਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਲੇਖਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ 1-2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਅੰਸ਼ ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਦੱਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਊੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਹਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ? ਤਾਂ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜਜ਼ਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਮਰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਕੰਮ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਪੁਰਜੇ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਦਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੋ ਪੈਸੇ ਡਾਲਰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਤੋ ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ? ਤੋ ਜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੂਰਪੀ ਭੈਣ ਨਾਲੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਉਤਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਮਰੀਕਨ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਔਰਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ ਯੂਰਪੀਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੋ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ, ਹਾਂਜੀ ਈੜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੋਣ ਦੇ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕਿਉਂ ਹੈ ਯੂਰਪ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਯੂਰਪੀਨਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਫਲਾਵਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਭੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹਨ। ਤੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਕਿਵੇਂ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਔਰ ਲੜਕਾ ਜੰਮਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਕੀ ਔਰ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੜਕੀ ਔਰ ਲੜਕਾ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਔਰ ਮਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਜੰਮਣ ਔਰ ਲੜਕੇ ਜੰਮਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕਾ ਜੰਮਣ 'ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਜੰਮਣ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਲੜਕੀ ਔਰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਤੋ ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਰਦ ਔਰ ਔਰਤ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹਨ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਜ਼ਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਦੀ ਸੁਹਜ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਕਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਦਾਰਥਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਤਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੋਲਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਘਰੋਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਚ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਰਮ ਆਦਿ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕੁੜੱਤਣ ਨਹੀਂ ਘੋਲਦੇ, ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਅਤੇ ਮਿਸਿਸ ਸਮਿਥ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੇਖਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇਸਤਰੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹ ਲੜੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਤੋ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣੀਆਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ।